s'adapter à des comportements différents. Le reportage vidéo, mariage, organisatrice de bonheur, Vanessa Tuklou organise des mariages. Elle nous parle de son métier. ওকে, এক নাম্বার এক্সারসাইজের এইগুলা পড়ে দেন। Regardez la vidéo sans le son. Quel type de mariage Vanessa Tuklou organise-t-elle? Justifiez votre réponse en citant ce que vous avez tous, les lieux, les tables et la décoration, l'annonce. Avez-vous les choses suivantes? Une alliance, un chandelier, une voyage un trajet, une fleur à la boutonnière, un voile de mariée. Voile de mariée, right? Voile de mariée. Okay. Okay. So, quel type de mariage Vanessa Tuklou organise-t-elle? Justifiez votre réponse en citant ce que vous avez vu. Ok, les lieux, quel type de lieu vous voyez là? Monsieur, j'ai voyé le château et aussi grande chambre et tout à château. Il fait. And this place is also luxurious, like Luxu, right? Luxu. Ok, ok. Et après, les tables et la décoration. Il y avait les tables décorées dans cette grande chambre et salle de fête. Et aussi c'est décoré et il y avait quelques nourritures comme gâteau, pays. Ok, ok. Ok. Alors, et après la nourriture? Oui, monsieur. J'ai vu seulement le gâteau Ok. Et le déguise avec le gâteau. Ok, oui, c'est ça. Ok. Alors, maintenant, avez-vous vu les choses suivantes, Monsieur Alif? Quelle est votre réponse? Monsieur, j'ai vu une fleur à la boutonnière. Une fleur à la boutonnière, ok. Qu'est-ce que ça veut dire boîte de drague? Boîte de what? Boîte de drague. Une boîte de drague. Drageoir, you know that? It's a kind of box, right? Of sweet almonds box, okay? Sugared almonds box. That is called une boîte de drague. Un alliance means ring. Wedding ring, okay? Alliance. Je pense que j'ai vu un chandelier. Ok, chandelier. Et aussi une alliance. Une alliance aussi, oui. Et d'autres? Une voile de mariée. Voile de mariée টা লকরই নেই, voile ছিল কি? আচ্ছা, পর্দা ছিল না একটা? voile de mariée। voile de mariée মানে বলতে যাচ্ছি, voile de mariée মানে কি? যে আপনার ইয়ার যে সামনে যেটা পরে। হ্যাঁ। ওই যে আমাদের বোরখার যে সামনের অংশটা, ওরকম নাকি? রাইট, ওড়না টাইপ, রাইট, হ্যাঁ।
হ্যাঁ ওটা কি ছিল? ওটা ছিল না না? আচ্ছা ok ok maintenant exercice 2. Ok, faites l'exercice 2, vrai ou faux. Un mariage c'est vite préparé. এটা monsieur un faux ici. আচ্ছা correct answer bien prévu et মানে এটা correct answer দিতে বলছে আচ্ছা হ্যাঁ corrigé তাহলে এটা monsieur এটা এরকম হবে যে un mariage c'est ওই যে উনি ভিডিওর মধ্যে বলছিল দেখবেন শুনুন যে একটা ম্যারেজ অ্যারেঞ্জ করতে হলে অনেক কাজ করতে হয় beaucoup de travail রাইট এরকম কিছু একটা বলছিল না হ্যাঁ তাহলে ওটা vite préparé না রাইট না then pas vite préparé ça demande beaucoup de temps beaucoup de travail right quand on prépare un mariage tout dépend de la date এটা monsieur faux surtout de la date surtout de la date বলছে রাইট তারপরে লিউ একটা ম্যাটার করে রাইট লিউ হ্যাঁ ওকে on rencontre le client une seule fois au monsieur আরে কি হবে তাহলে অনেকবার তাদের সাথে মিট করতে হয় রাইট নট জাস্ট অনলি ওয়ান্স on doit beaucoup se déplacer vrai monsieur c'est vrai aussi ok on essaye d'adapter l'événement à la demande du client vrai monsieur vrai ok yeah même quand tout est bien préparé on peut avoir des problèmes en attendant ঠিক আছে monsieur এটা vrai হবে রাইট আর monsieur আপনি কি এগুলাই করছেন হ্যাঁ ok yeah c'est ça ok maintenant exercice 3 quelle information about Vanessa Touklu ok premier quelle formation a-t-elle suivi monsieur lors de nos études sorry il a obtenu ses études sur la communication événement right événementiel événementiel ok et donc B quelles sont ses compétences monsieur il gère tous les problèmes à propos de la manière comme par exemple le lieu, théâtre, photographe, etc. Et aussi il même sans la relation avec les gens qui va marier. Et aussi constamment il parle avec le marié et aussi c'est ça. Ok monsieur Alif, votre réponse est la même et différente. Quelles sont ses compétences? What is the skills of Vanessa Touklu? Il a déjà fait les études de communication événementielle. J'ai dit d'abord Rayhan আর কি
ফটোগ্রাফ নিয়েতে এগুলোই লিখছে। ওকে, আচ্ছা আচ্ছা। তিনি যে স্কিল বলতে তিনি কোন ভাষায় কথা বলা নিয়ে কিছু ছিল ওর এর মধ্যে? না, এটা ছিল যে কিসন সে ক্লিয়ন, মানে সে কোন ক্লিয়ন নিয়ে ডিল করে। হ্যাঁ ওকে। Ela gross clientèle internationale, surtout les Anglais et les Français. Right. Oui. এটা কি sont ces clients চলে যায়। Ok, oui. Et après? এরপর একটা মসজিদ আমি আসলে বুঝি নাই। এটা পাইনি, কাস্টম নেট এটা পাইনি। এই শুধুমাত্র দেখছি যে কিছু ম্যাটেরিয়াল বাই করার জন্য কিছু থাকে ওর। আচ্ছা। বাট কিন্তু এটা স্পেসিফিক্যালি আচ্ছা qui sont ces partenaires, right? Principaux quand elle organise un mariage. আচ্ছা, পার্টনার বলতে ওখানে কারা কারা তার সাথে থাকে? ফটোগ্রাফাররা থাকে, রাইট? এরকম বলছিলেন একটা ফটোগ্রাফ। দেন হচ্ছে এই যে কি বলে ফোপিয়েতে অথবা লুয়ে দো লিউ যারা ওইটা ভাড়া নেয়, হ্যাঁ, মানে কাকে কে ওনার সাথে আর কি এই বিষয়ের সাথে জড়িত, ওনার অর্গানাইজ করতে গেলে উনি তো আর একা পারবেন, অনেক বিষয় এর সাথে জড়িত থাকবে, রাইট? তো এই বিষয়গুলোর কথা বলছিল। আচ্ছা, দেন appel des clients difficiles, oui. Des clients difficiles de temps en temps, surtout les gens qui sont moins organisés et aussi qui demandent l'attention des gens, les clients difficiles. Oui. Le dernier? Qu'est-ce qui lui plaît le plus dans son métier? একটু লিখতে মতো যে এখানে কি যেন একটা কথা বলছিল যে পকলে জন, তারপরে অদিনে এরকম কিছু একটা কথা বলতাম, ওটা বুঝিনি। আচ্ছা মুসা আলী, আপনি কি লিখছেন? আমি লিখি নাই। আচ্ছা বলতেছে qu'est-ce qui lui plaît le plus dans son métier, তার কি বলে তার যে এই পেশাটা সব তাকে কোন বিষয়টা খুশি করে, রাইট? খুশি করে। তো উনি বললো না যে ওনার ডিফারেন্ট টাইপস অফ ক্লায়েন্টস থাকে, রাইট? ডিফিসিল ক্লায়েন্টস থাকে। তো বলতেছে যে সবাই ওই যে উনি বললো না সবাই যখন কি বসে পড়ে, রাইট, তখন এই জিনিসটা মানে তার আর কি করতে হয় না, মানে বেশি ঝামেলা যখন হয় না, সবাই নীরবেই বসে পড়ে, তখন হচ্ছে তার কি জিনিসটা ভালো লাগে, তার কাছে একটা আনন্দ হয়, রাইট? বা তিনি যখন হচ্ছে সবার কাছে যান, হ্যাঁ, গিয়ে মানে প্রবলেমগুলো সলভ করেন, এরকম একটা কথা ছিল দেখবেন ভেতরে, হ্যাঁ, এর মধ্যে লিসনিংয়ের মধ্যে, ঠিক আছে? ওকে, এটা তো অলরেডি এখানে মার্কিং করা আছে, আপনারা জাস্ট পড়ে এখানে জাস্ট ইয়ে করেন। Quelle occasion Vanessa emploie-t-elle ces mots articulés à leur définition, exigeant? একটু মনে হয় মধ্যে ওই যে দাঁত ঠিক মতো টানা নেই, সরি, এই দাঁতগুলো যেভাবে টানা আছে এটা কি ঠিক আছে? হ্যাঁ, এটা ঠিক আছে, রাইট, এই জন্য বললাম জাস্ট পড়েন। Associez-les à leur définition, exigeant à prestataire un montgolfier rigoureux en amont. আচ্ছা, এগুলো কি শব্দ জানা আছে, রাইট? সবগুলো নাম মতিও কোনটা জানা? দেখেন প্রথমটা দেখেন এক্সিজ, রাইট? এক্সিজ আসছে কোন ভার্ব থেকে? এক্সিজে ভার্ব থেকে, রাইট? এক্সিজে মানে হচ্ছে রিকোয়ার অথবা ডিমান্ড, ওকে, ডিমান্ড, যেটা ডিমান্ড থাকে, রাইট? তো এটা বলছে দেন কি নে পা সুপারফিশিয়াল, হুইচ ইজ নট সুপারফিশিয়াল, রাইট, মানে দ্যাট ইজ ডিমান্ডিং, রাইট? আচ্ছা, দেন সরি, সুপারফিশিয়াল মানে হুইচ ইজ নট ডিপ, দ্যাট ইজ কল্ড সুপারফিশিয়াল। হ্যালো, উপরে, রাইট, উপরে, রাইট, বিষয়টা ডিমান্ডিং না। ওকে, তারপর বলছে রিগোরু, রাইট? এটা দেখলে বোঝা যাচ্ছে এটা রিগোরাস, রাইট? রিগোরাস, হ্যাঁ, খেসিউ মানে রিগোরাস, ইট মিনস
দ্য মানে যে রুলসগুলো কঠোরভাবে মেনে চলে, রাইট? রিগোরো, প্রেসি বলছে, প্রেসি। আচ্ছা, দেন উন প্রেস্তাতের, এটা কি হচ্ছে? আচ্ছা, পারসন কি ফুর্নি আ সার্ভিস, মানে প্রেস্তাশন, রাইট? প্রেস্তাশন মানে হচ্ছে সার্ভিস, রাইট? প্রেস্তাশন। আর প্রেস্তাতের মিন্স দ্য পারসন হু গিভস দ্য সার্ভিস। ফুর্নির মিন্স টু প্রোভাইড। ওকে, আর মোগলফিয়ার মানে ওই যে বেলুন, হাওয়ার বেলুন এর ইয়ে থাকে না, দেখেন কি বলছে, বালন অনসিয়ন মোড de transport aérien, হ্যাঁ, এরিয়ান, হটিয়ার বেলুন, রাইট? হ্যাঁ, মোগলফিয়ার। আর অন আমো মানে হচ্ছে avant l'événement, মানে সামথিং হ্যাপেন্ড বিফোর দ্য ইভেন্ট, ওকে, মেইন ইভেন্ট, দ্যাট ইজ কল্ড অন আমো। আচ্ছা, এখন এক্সারসাইজ 5 দেখেন, এখানে হয়তো আপনাদের অনেক ওয়ার্ড থাকবে যেটা জানা নাই, এটা পড়েন। মোসে আলিফ, আপনি পড়েন শব্দগুলো। এক্সারসাইজ 5, এই যে এখানে travailler partout, associer les paroles désagréables auprès de caractères suivants. Arrogant, grossier, indiscret, macho, méchant, pessimiste, alors, xénophobe। এর মধ্যে কোনগুলা জানা নেই, কয়টা জানা নেই? médisant, xénophobe। alors means complain যে করে, তাই তো? খালো, হ্যাঁ, খালে ভার্ব থেকে আসে, হ্যাঁ, রাইট। আর xénophobia, এটা তো জানা থাকার কথা। হ্যাঁ, xénophobia হলো মানুষকে ঘৃণা করে, রাইট, দ্যাট ইজ কল্ড xénophobia, রাইট? হ্যাঁ। আর grossier মানে কি? আচ্ছা, grossier না, এখন বলা যাবে না, এই কয়টা আপনার জানা নাই, তাই তো? ওকে, তাহলে এটা আগে না করে এটা হচ্ছে এই 6 নম্বরের সাথে করতে হবে। এই শব্দগুলোর ব্যাখ্যা হচ্ছে এইগুলো, হ্যাঁ। তো এখন যেটা আপনারা করবেন, 6 নম্বরে দেখেন বলছে যে পাগল দেজাখেয়াল, এটা রেপথের সাথে অ্যাসোসিয়েট করতে হবে, হ্যাঁ, এটা আগে করবেন 6 নম্বর আগে। দেন এই 5 নম্বরের যে শব্দগুলো আছে, এক একটা শব্দের ব্যাখ্যা হচ্ছে এইখানে 8টা দেখেন আছে, হ্যাঁ, 8টা না কয়টা, 2 4 6 8টা, হ্যাঁ। তো এই এক একটা শব্দের সাথে এক একটা শব্দ এখানে এরকম ম্যাচিং হবে, ঠিক আছে? ম্যাচিং হবে। আগে 6 করে নেন, তারপরে হয়তো এটা পড়ে একটু আইডিয়া হবে, দেন ওইগুলো করতে পারবেন। যেগুলো জানা আছে এগুলো আগে করবেন, অজানাগুলো পরে করতে পারবেন, ঠিক আছে? আগে 6টা করে নেন, 6-এর এই সাথে 2 পারে মানে অ্যাসোসিয়েট করেন। vous vivez seul ou avec copain? Réponse, ça ne vous regarde pas. আচ্ছা, আ নাম্বার, ওকে, 1 নাম্বারের সাথে দিয়েছেন 6, রাইট? ওকে, দেন D'accord, lexion enfance, c'est quand même mieux que chez vous. Restez chez vous, vous seriez malheureux ailleurs. Ok, et après? Comment voulez-vous que cette entreprise marche si elle est dirigée par une femme? Vous auriez dû vivre au 6e siècle. Ok. Le chômage, l'insécurité, tout ça, c'est la faute des étrangers. Pourquoi dites-vous ça? Vous avez des preuves? Quoi number? Oh, अच्छा, 4 दिसन टीचर। ओके। Quelle soirée! Les invités étaient ennuyeux, le repas immangeable, et je ne parle pas de vin. Alors, il faudrait renvoyer chez eux beaucoup de gens célèbres. वो नंबर कौनटा दिएছে? alors 7 নাম্বার দিস। ও আচ্ছা, 4 ওটা 7। তোমার বাসার মধ্যে অনেক গেস্ট পাঠায় তা উচিত। beaucoup de gens célèbres, তাহলে তুমি কেমন ম্যানেজ করবে? vous êtes bête ou quoi? এটা লিখছে vous pourriez être poli. ओके, être poli, 3, 1 number 3, ओके।
তারপর Sophie court à la catastrophe dans 10 ans on est photo এটা লিখছি photo এটা লিখছি হলো vous ne savez pas voir le bon côté des choses vous ne savez pas bon côté des choses তারপর লিখছি il paraît que je n'ai pas très honnête আমি লিখছি এটা vous voyez tout en noir vous এটা আবার চেঞ্জ হতে পারে এটার সাথে ওইটা উপরেরটা চেঞ্জ হতে পারে মানে অলমোস্ট এটা আপনি 8 এর 8 দিয়েছেন মসিউর রহমান আপনি কি সেম উত্তর আপনার কিছু ভুল আছে আপনার হ্যাঁ মসিউর রহমান আপনার কি সেম উত্তর দেখেন এই যে আমি লিখে রাখছি এখানে আচ্ছা একটু ইয়েতে আছে আচ্ছা এই নাম্বারটা ঠিক আছে বি ঠিক আছে সি নাম্বারও ঠিক আছে ডি নাম্বারে গিয়ে একটু প্রবলেম আছে আচ্ছা এখানে বলতেছে লো সমাজ লা sécurité tout ça c'est la faute des étrangers ওকে এটা হতে পারে যে vous ne savez pas voir le bon côté des choses এটা হতে পারে তো এটা দেখেন এখানে ইনি কি বলতে চাচ্ছে উনি বলতে চাচ্ছে যে মানে এই যে বেকার ইনসিকিউরিটি হ্যাঁ এই সকল কিছু কাদের জন্য হয়েছে বিদেশিদের জন্য রাইট ফরেনারদের জন্য তো তাহলে তার কি করতে হবে alors il faudrait renvoyer chez eux beaucoup de gens célèbres ঠিক আছে আচ্ছা মানে তাদেরকে কি পাঠিয়ে দিতে হবে রাইট হবে সে ও আচ্ছা beaucoup de gens célèbres আচ্ছা তো তাদেরকে কি করতে হবে পাঠিয়ে দিতে হবে তাদেরকে এখান থেকে চলে যেতে হবে ঠিক আছে সে যেটাই হোক না কেন মানে সেটা মানে তোমার বাসায় অনেক সেলিব্রিটি পাঠাইতে হবে অথবা তোমার দেশে অনেক না ইটস সে ইট ডাজন্ট অলওয়েজ মিন্স দ্যাট সামওয়ানস হাউস ইট অলসো মিন্স ইউ নো কান্ট্রি কান্ট্রি হতে পারে হ্যাঁ কান্ট্রি হতে পারে তাই না কোন বয়সে যে beaucoup de gens célèbres হ্যাঁ মানে তোমার কান্ট্রিতে অনেক সেলিব্রিটি পিপলকে পাঠাইতে হবে হ্যাঁ তার মানে ওই তারা হয়তো এই স্ট্রেঞ্জার যারা রয়েছে রাইট তাদের কারণে হ্যাঁ এই সিচুয়েশনটা তৈরি হয়েছে সেক্ষেত্রে এটা বলতেছে আচ্ছা আমরা অন্যটা দেখি সমস্যা নাই আচ্ছা ও নাম্বারে এটা দিয়েছেন 7 এর মধ্যে কেল সোয়াগে লে জাভিতে এতে অনুইউ আচ্ছা লে জাভিতে অনুইউ লো খোপা ইমোজাবল এ je ne parle pas du vin ওকে তাহলে এটা আপনি বলছেন ওকে এটা খেয়াল করেন মুসিও এটা বলছে যে কেল সোয়াগে রাইট তিনি খুবই ডিসস্যাটিসফাইড রাইট যে এটা খুবই অ্যানোয়িং একটা ছিল খোপাগুলা খাওয়াই যাচ্ছে না এবং কোনো ভাঁ ছিল না হ্যাঁ তার মানে দ্যাট মিনস তার মানে শি হ্যাজ দ্য নেগেটিভ কমেন্টস রাইট তো এটা দেখেন 2 নম্বরের সাথে যায় কিনা ভু ন সাবে পা voir le bon côté des choses রাইট মানে ইউ ডোন্ট নো হাউ টু সি দ্য পজিটিভ সাইড অফ দ্য থিংস রাইট তার মানে সে অলওয়েজ নেগেটিভ এরকম সেন্টেন্স দুইটা আছে দেখেন আপনি এটা এই 8 নাম্বার করলে বুঝবেন 8 নম্বরে কি বলছে না 8 নাম্বার না কি বলছে সোপেই আচ্ছা এটা 8 নাম্বার এটা হচ্ছে 4 এর সাথে হবে দেখেন বলছে il paraît que Jean n'est pas très honnête right it seems that John is not honest very honest আচ্ছা pourquoi dites ça এখানে এটা আমরা বলতে পারি না যে pourquoi dites-vous ça hein why do you say that right vous avez des preuves মানে বলছে সে অনেস্ট না তো বলতেছে why do you say that do you have any evidence right proofs right যে সে যে অনেস্ট না তার ব্যাপারে কি প্রুফ আছে এই 8 নাম্বার তো হবে 4 এর সাথে ঠিক আছে আর জি যেটা বলছেন এটা হবে আপনার হচ্ছে 8 নম্বরের সাথে সোপেই কুখ আলা ক্যাটাস্ট্রোফ হ্যাঁ dans 10 ans on est foutu বলতেছে আমরা সব কিছু শেষ হয়ে যাবে হ্যাঁ তো এখানে দেখেন vous voyez tout en noir vous তার মানে কি you always see the negative side right negative side en noir dark side right dark side of the things সব কিছুতেই dark side খোঁজা ঠিক আছে আর বাদ বাকিগুলা ঠিক আছে হ্যাঁ ওগুলা এরকমই হবে ক্লিয়ার মুসিও মধ্যে ওয়ার্ড থাকে এগুলো কি মনে হচ্ছে সরি এই উপরে যে ওয়ার্ডগুলো এগুলো কি সাথে ও হ্যাঁ এখন যেটা করতে হবে রাইট হ্যাঁ এখন যেটা করতে হবে
যে এই ওয়ার্ডগুলোর সাথে এইগুলো মিলবে, হ্যাঁ, এইগুলো, এই পাগল দেজা খেয়াবল, ওই ওয়ার্ডগুলো দেখেন এই সিমিলার ওয়ার্ড আছে, যেগুলো আপনাদের জানা আছে ওগুলো করেন, দেন ওইগুলো আমি বলে দিচ্ছি। ওকে, ফার্স্ট ওয়ান আরোগান, এটা কি করতে পারছেন? Vous vivez seul ou avec un copain? এটা এক নম্বরের সাথে দিয়েছেন। হচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা, মেডিসন। Monsieur indiscret. আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড, কোনটার সাথে কোনটা বললেন? Indiscret. Vous vivez seul ou avec copain? N'hésitez আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, এটা এক নম্বরের সাথে দিয়েছেন আন্দিসখে। ওকে, তারপর আচ্ছা এখানে এ লিখে রাখি, দেন বি। দুই নম্বরের সাথে মাত্র না মাত্র তো ইয়ে দিদি মানে অ্যান্টি ফেমিনিন ডোমেইন ইয়ে করে, রাইট? ওটা সে সাথে বেশি যাওয়ার কথা, সে সাথে ভালো যায়, সির সাথে, সে সাথে ভালো। হ্যাঁ, বলছে যে হাউ ডু ইউ ওয়ার্ক ইন আ কোম্পানি, যেটা মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত হয়, রাইট? তার মানে উনি সে মেলের কথা বলছে, মেল ডোমিনেটেড চায় আর কি, মাসো। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে সি। দেন বি নাম্বার তাহলে কি দিলে? ভালো দেওয়া যায় না না না, খালকের জন্য একটা আছে। আচ্ছা, এটা এ নাম্বার হবে। হ্যাঁ, দেখেন এন বলছে যে ইন ফ্রান্স সে কমে মিউ কো শেভু, হ্যাঁ, বলতে তোমার দেশের থেকে ফ্রান্সে এটা কি ভালো, মানে কথা আহোগ মানে হচ্ছে যে একটা বিষয়ের উপর একটা বিষয়কে ওভার এস্টিমেট করে, হ্যাঁ, ওকে বলে হচ্ছে অ্যারোগ্যান্ট না, আহোগ মানে তো অ্যারোগ্যান্ট। হ্যাঁ, অ্যারোগ্যান্ট, এখানে অ্যারোগ্যান্ট বলতে মানে ওই সেন্সটা বোঝাচ্ছে যে একটা জিনিসের উপর একটা জিনিসকে কি করা, প্রাধান্য দেওয়া, হ্যাঁ, ইন দিস কনটেক্সট দিস সেন্স। বুঝতে পারছি। তারপর সমাজ ইনসিকিউরিটি, এটা হলো জেনোফোব। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে জেনোফোব, রাইট, ঠিক আছে, ওকে। কিল সোয়াহে, এটা হলো ভালো, এটা হচ্ছে ঘালাও, রাইট, কমপ্লেইন করছে, রাইট, সব কিছু নিয়ে। বুঝে পেতো কোয়া, হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা মসিবত হলো আপনার যে মেডিসন ব্যাড মাউথে। এফ নাম্বার দিয়েছেন মেডিসন। আচ্ছা, এফ নাম্বার যদিও মেডিসন হবে না। আচ্ছা, বাদ বাকি দুইটা বলেন। Sobreco a la catastrophe dans disons en photo, এটা হলো আমরা বুঝাই যাচ্ছে পেসিমিস্ট। হ্যাঁ, এটা পেসিমিস্ট হবে, তাহলে এই যে দুইটা উল্টাপাল্টা হয়েছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, মেডিসো মানে কি? মেডিসো মানে হচ্ছে যে অন্য সম্পর্কে কি খারাপ ধারণা পোষণ করে বা ভুল হার্মফুল ইনফরমেশন ছড়ায়। হ্যাঁ, তার মানে উনি বলতেছে তিনি অনেস্ট না, তার মানে একজন বিষয়ে তিনি খারাপ মন্তব্য করছেন, এটা হচ্ছে মেডিসো। আর ঘষিয়ে মানে হচ্ছে আপনার ওই মানে যার বিহেভিয়ারটা পোলাইট না, ইমপোলাইট বিহেভিয়ার, রুড বিহেভিয়ার, হ্যাঁ, দ্যাট ইজ কল্ড ঘষিয়ে। উনি বলতেছে ভুজেট বেত ও কোয়া, আর ইউ স্টুপিড, মানে রাগান্বিত হয় আমরা বলি না, একটু রুডভাবে, ওরকমভাবে বলতেছে, হ্যাঁ, ঘষিয়ে। ওকে, গুড, তাহলে এটা এখানে শেষ। ওকে, এখানে একটা টেক্সট আছে। জি মোসে আলিফ, আপনি এই টেক্সটটা পড়ুন। Monsieur, s'adapter dans les pays francophones. Vraiment étrange ce pays. Une Parisienne vient d'arriver au Québec. Elle est invitée pour la première fois chez des Québécois. Elle compare la soirée à une soirée de beau quartier de Saint-Germain de près à Paris. Je me sens mal à l'aise devant ces regards qui sont justement si bienveillants et font tout pour que je me sens bien. On ne me dira pas
de moi sitôt le porte passé. La porte passée. La porte passée. Côté femme. Pas la moindre regard critique sur la marque de mes chaussures ou ma coupe de cheveux. Je me sens vraiment loin de Paris et libéré d'un poids social sans cette bonne vieille rivalité féminine entre amis où il ne faut jamais être plus mince que l'autre. Il y a des règles comme ça. On vous souhaite d'être heureux en amour, mais on ne vous pardonne pas de parvenir à l'être. On doit se plaindre de son amour, ou si l'on n'a même pas l'originalité d'en avoir de son mari, de son boulot, de la politique, du temps, de soi-même surtout. Bref, l'important c'est de râler. C'est même le cours des soirées entre amis. On écoute l'autre en faisant mine d'acquiescer, puis puisant ce gosse de son départ. Apparaît le sentiment d'insatisfaction, respire, autant que les particules fines. Pas ici, c'est bizarre, vraiment étrange ce pays. আচ্ছা, এটা কি বোঝা গেল টেক্সটটা কি বলতে চাচ্ছেন? বোঝা একটু পড়তে হবে, আর 2-3 আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আরেকটু আপনারা নিজেরা একটু পড়েন, একটু ভালো করে দেখবেন, একটু কঠিন আছে, হ্যাঁ কিছু জিনিস একটু আছে, দেখেন, দেন না বুঝলে আমি বুঝাইতেছি, আমি একটু ভালো করে লিখছি। আচ্ছা মোসা আলী, তাহলে আমরা এখানেই করি। জি আপনি আবার পড়েন তাহলে এখান থেকে, এটুকু বুঝছেন রাইট? এটুকু আমাকে 2 মিনিট, আমি 2-3 মিনিট সাইলেন্ট করি, আমি আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি পরে। ওকে, আপনাকে একটা রিকোয়েস্ট করতে চাই। জি প্লিজ। বললাম আমাদের এই ক্লাসের মধ্যে আমরা যদি ধরেন রিডিং গুলা পড়ি, আচ্ছা তাহলে প্রথমবারের জন্য তাহলে অনেক সময় নষ্ট হয়। আচ্ছা আচ্ছা, যেটা পরে ক্লাসে আপনি রিডিং পড়াবেন, সেই রিডিংটা যদি আপনি নাম্বারটা দিয়ে দেন, সবাই যদি বাসায় একটু দেখে আসে, তাহলে পড়ার সময় দেখা যাইতেছে যে অনেকটা প্রিপেয়ার থাকে। তারপর যেটা ভুল হচ্ছে বা যেটা উচ্চারণের সমস্যা হচ্ছে এটা ঠিক করে দিন। আমার কাছে মনে হয় যে ওকে ঠিক আছে, এটা তাহলে আমি এটা হ্যাঁ আপনাদেরকে ই করে দিয়ে এটা আপনি আমাকে দিয়ে দেন, আমি পড়ে টরে আপনাকে আগামী ক্লাসে বুঝাই দিচ্ছি। কারণ এটা হলো আপনার এইটাও না, শুধু নিচের দিকে এটা ইয়ে আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে আরেকটা হচ্ছে আপনার টপিক আছে, ওটার উপরে বেস করে এই এক্সারসাইজ গুলো, ঠিক আছে? তাহলে নিচেরটা যেটার উপর বেস করে এক্সারসাইজ গুলো ওটা পড়া যেতে পারে এখন, বা ই করা যেতে পারে। আচ্ছা, কিন্তু যেটা আপনার অথবা এটার উপর বেস করে যদি এক্সারসাইজ হয়, তাহলে আপনি রিডিংটা পরে এক্সারসাইজ গুলো আমরা করে আনি, ঠিক আছে? যতটুকু পারি, তারপর আপনি আমাকে কারেকশন করে দেন। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। মানে আমার কথা হলো যে রিডিং এর জন্য বেশি সময় নষ্ট হলে দেখা যাইতেছে যে আপনার ইয়ে হবে। ওকে, বুঝতে পারছি। আচ্ছা তাহলে আপনি এগুলা করেন, হ্যাঁ এখানে পোয়াতাপটা একটা আছে, এটা পড়ে এগুলা করে আমাকে পাঠান ইন দ্য মিড অফ দ্য উইক, ঠিক আছে? তাহলে আমি আপনাকে ওইটা হচ্ছে সলিউশন দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? আপনাকে শুধু এটা না, আপনাকে আগের কিছু কাজও যদি পাই আমি পাঠাবো। হ্যাঁ জি ডেফিনেটলি ওকে। আর আমি যে বললাম না যে আমি বৃহস্পতিবার পর্যন্ত একটু ব্যস্ত থাকবো, এরপর আমি একটু কনসেন্ট্রেট করব। হ্যাঁ ওকে। সো অন্যদের কি হচ্ছে না হচ্ছে এত বেশি আমার ইয়া নেই, বাট আমার তো 13 তারিখ পরীক্ষা, আমার টার্গেট আমাকে রিচ করতে হবে। হ্যাঁ রাইট দ্যাটস ট্রু। ওকে, তাহলে আপনি এখন স্পোকেনটা দেন। স্পোকেন টপিক আপনি আমাকে 5 মিনিট সময় দেন, কোন এর উপর আমি টপিকটা কি ছিল? Monsieur, les réseaux sociaux et leur impact
sur les gens. Ok, ok. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des réseaux sociaux et de leur impact sur les gens. Les réseaux sociaux, il n'y a pas de doute que les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et TikTok font partie de notre vie quotidienne. Ils ont des avantages et des inconvénients. Laissez-moi ça dévoiler. Tout d'abord, parlons des avantages. Les réseaux sociaux permettent de rester en contact avec des amis et de la famille, même à distance. Par exemple, je peux parler avec mes amis qui vivent dans d'autres villes ou pays. C'est très pratique. De plus, il offre une plateforme pour s'exprimer et partager des idées. Les gens peuvent montrer leur créativité à travers des vidéos ou des photos. Cela peut aussi aider à sensibiliser sur des sujets importants comme l'environnement ou l'égalité. Cependant, il y a aussi des inconvénients. D'abord, l'utilisation excessive des réseaux sociaux peut mener à l'isolement. Certains gens passent beaucoup de temps sur leur téléphone au lieu de sortir et de rencontrer des gens en personne. Ensuite, il y a le problème de la cyber-intimidation. Intimidation. Intimidation, যেটা বলতে যাচ্ছি। Cyber-intimidation. Les gens peuvent être victimes de harcèlement en ligne, ce qui peut affecter leur santé mentale. Enfin, les réseaux sociaux peuvent créer une pression sociale. Les gens veulent souvent montrer une image parfaite de leur vie, ce qui peut entraîner du stress et de l'anxiété. En résumé, les réseaux sociaux ont des avantages indéniables, mais ils présentent aussi des risques pour les gens. Il est important de les utiliser avec prudence et de garder un équilibre entre la vie en ligne et la vie réelle. Merci de m'avoir écouté. Okay. Très bien, monsieur, très bien. Ok. Votre parole est bien organisée, ok, et bien fait. Ok, très bien. আমি মানে সহজ দিয়ে লিখতে চাইছি। আমি চেষ্টা করছি যে আপনার যাতে যে এটা কি বলে এটাকে না এটা কি বলে ভুলে গেছি। কোহেরেন্সটা রাখার জন্য। হ্যাঁ, না ঠিক আছে। আমি মানে ধরেন এত কঠিন ওয়ার্ড ইউজ করি নাই এখানে, জানি যে এখানে আরো করা যাইতো, ধরেন না এগুলা তো ভালো ওয়ার্ড ছিল। হ্যাঁ, এগুলা মানে খুব মার্জিত ভাষা ছিল। বেয়া লেভেলে হইছে মসিওর, আমি আসলে বুঝতেছি। জি হবে না কেন, হয় না। বেয়া লেভেল তো আর অ্যাডভান্স না, রাইট? বে দোতে গেলে তখন আপনার সফিস্টিকেশনটা আরো বাড়বে, ভাষার কমপ্লেক্সিটিটা আরো তখন বাড়বে, রাইট? আচ্ছা, ওকে।